नमस्कार आमी चैताली और आपनारा शुनछेन आलोर गल्पेर आसर। आज के आमी पाठ करब एकटी रूपकथार गल्प खाँचावाला कांचनलाल। लेखक दीनेन्द्र कुमार राय। कांचनलालेर बाड़ी काश्मीरे। सकले ताहाके खाँचावाला कांचनलाल बलिया डाकित। केन जानो? पाखिर खाँचा तैयारी करिया ताहा बिक्रय करा ताहार व्यवसा छिलो। सेई सकल खाँचा लइया से ग्रामे ग्रामे घुरिया बेड़ाइतो, किन्तु सकल दिन ताहार खाँचा बिक्रय हইতো ना। यदि कोनो दिन एकटा खाँचा बिक्रय करिते पारित ताहा हইলে सेई दिन ताहार खूब भालो काटिल बलिया मने करित। दुःख कष्ट छाड़ा से एकदिनও सुखेर मुख देखिते पाय नाई। से प्रत्यहই मने करित এইরূপ भावे कष्ट पाওয়া अपेक्षा बाँचिया ना थाका भालो। प्रतिदिन एत दुःख कष्ट आर सह्य हय ना। फाल्गुन मासेर एकदिन सकालबेला से एकटा खाँचा हाते लइया एक ग्राम हইতে अन्य ग्रामे घुरितेछिल। जाइते जाइते देखिते पाइल कतकगुली छेले खूब भालो भालो पोशाके साजिया नाना रकम बाजना बाजाइते बाजाइते पथ दिया चलिया जाइतेछे। कांचनलाल बुझिल ताहारा होली खेलिया चलियाछे। आबिर ओ फागे रास्तार लोकेर चादर माथार पागड़ी समस्त लाल हइया गियाछे। जोरे जोरे बाजना बाजितेछे। मध्य मध्य मुठा मुठा करिया पयसा चारिदिके छड़ाइया दितेछे। छेलेरा नाचिया नाचिया एक दिक थेके अन्य दिके जाइतेछे। যত गरीब दुखीर दल पयसा कुड़ाइबार जन्य हुड़ाहुड़ी करितेछे। कांचनलाल चलिते चलिते एई रकम पयसा छड़ानो देखिया मने मने भाबिल ए पृथिवीते धर्म नाई। छेलेगुलो अनर्थक एई रकम भावे पयसा छड़ाइतेछे आर आमी अनेक परिश्रम करिया एकटा खाँचा तैरी करिया जे दामे ताहा बिक्री करी ताते आमार खावा पड़ाओ चले ना। जाहादेर कोनो अभाव नाई परमेश्वर ताहादेर टाका करि दियाछेन आर आमी उपबास करिया दिन काटाई। आमार एक पयसाओ सम्बल नाई। परमेश्वरेर एई रकमई विचार। एई रकम कथा भाबिते भाबिते कांचनलाल अनेक दूर चलिया गेल एबं घुरिते घुरिते एक माठेर मध्य आसिया पड़िल। रौद्र क्रमेई बाड़िया उठितेछे। आगेर दिन रात्रे ताहार खावा हय नाई। क्षुधा ओ पथश्रमे से अत्यंत कातर हইল। किन्तु निकटे कोनो ग्राम नेই। कोथाय खाँचा बिक्री हबे? खाँचा लइया से माठेर मध्य दिया चलिते लागिल। चलिते चलिते हठात् से माठेर मध्य एक भद्रलोकके देखिते पाइल। ताहाके देखिया मने मने भाबिते लागिल आमी आर घुरिते पारि ना। इहार काछे दुई एकटा पयसा भिक्षा चाहिया लइया किछु खाबार किनिया खाई। এই ভাবিয়া ভদ্রলোকটির কাছে আসিয়া বিনীতভাবে বলিল, মহাশয়, আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। আমার একটিও পয়সা নাই। কিছু খাবার কিনিয়া খাইব। আমাকে দুটি পয়সা ভিক্ষা দিন। ভদ্রলোকটি উত্তর দিলেন, কে হে তুমি? ভিক্ষা চাইতেছ? ভিক্ষা করিতে তোমার লজ্জা হয় না? দেখিতেছি তুমি যুবা পুরুষ, শরীরে বল আছে, অনায়াসে পরিশ্রম করিয়া পয়সা উপার্জন করিতে পারো, তবু ভিক্ষা চাহিতেছ? তোমার হাতে তো দিব্য একটা খাঁচা দেখিতেছি। খাঁচা বিক্রয় করিয়া কি তুমি খাওয়া পড়া চালাইতে পারো না? কাঞ্চনলাল বলিল, আমি খাঁচা বিক্রয় করিয়া যাহা পাই তাহাতে আমার ভরণ পোষণ চলে না। आजकल लोके पाखी खाँचाय पुड़िया राखिते भालोबासे ना, काजेई बेशी खाँचा बिक्रय हय ना।
সেই জন্যই আমার দিন চলা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটির মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি বলিলেন, আমি তোমার কিছু উপকার করিব, যাহাতে তোমার খাঁচা বেশি বিক্রয় হয়। আমি এরকম কোনো সুবিধা করিয়া দিতে পারি না বটে, কিন্তু আমি তোমাকে এমন একটা জিনিস দেব যাহাতে তোমার সকল অভাব দূর হইবে। এই কথা বলিয়া তিনি একটি শীষ দিলেন, আর কোথা থেকে একটা সুন্দর টিয়া পাখি আসিয়া কাঞ্চনলালের খাঁচার উপর বসিল। ভদ্রলোকটি তখন বলিলেন, তুমি এই টিয়া পাখি খাঁচায় পুরিয়া লও, এখন হইতে এই টিয়া তোমার হইল। তোমার আর কোনো কষ্ট থাকিবে না। তোমার কোনো জিনিসের দরকার হইলেই তুমি শীষ দিয়া এই পাখিকে বলিবে, ওরে আমার সোনার টিয়ে, যা চাই তা এসো নিয়ে। আর অমনি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। কাঞ্চনলাল আশ্চর্য হইয়া বলিল, এমন কাণ্ড তো কখনো দেখি নাই। যাহা দরকার হইবে তাহাই পাইব? ক্ষুধা তৃষ্ণায় আমি অস্থির হইয়াছি। যদি গরম গরম রুটি ও তরকারি ও এক লোটা ঠান্ডা জল পাই তো খাইয়া বাঁচি। আমার পিতা মাতার মৃত্যুর পর এই 20 বৎসর আমি পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাই। আমি পেট ভরিয়া খাইতে চাই। ওরে আমার সোনার টিয়ে, যা চাই তা এসো নিয়ে। আশ্চর্য! সেই মাঠের মধ্যে কাঞ্চনলালের পায়ের কাছে একখানা রূপার থালায় রুটি, তরকারি ও রূপার গ্লাসে ঠান্ডা জল আসিয়া উপস্থিত হইল। কাঞ্চনলাল সেই ভদ্রলোকটির পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া 2 হাত জোর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আপনি কি কোনো দেবতা? মানুষের বেশ ধরিয়া আমার উপকার করিতে আসিয়াছেন? কি বলিয়া আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব? ভদ্রলোকটি কাঞ্চনলালের হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং বলিলেন, আমি ভাগ্য দেবতা। যাহারা আলস্যে সময় নষ্ট না করিয়া পরিশ্রম করে, আমি তাহাদিগের পরিশ্রমের পুরস্কার দিই। তোমার কোনো ভয় নাই। তুমি চিরদিন পরিশ্রম করিয়া পয়সা উপার্জনের চেষ্টা করিয়াছ, কোনোদিন আলস্যে দিন কাটাও নাই। এই জন্য তোমাকে এই পুরস্কার দিলাম। তুমি নির্ভয়ে আহার করো। কাঞ্চনলাল আহার করিয়া উঠিল। এমন করিয়া পেট ভরিয়া সে কখনো খাইতে পায় নাই। খাওয়া শেষ হইলে সে মনে করিল, এমন রূপার থালে যে রুটি খায়, তাহার আর ছেঁড়া কাপড় পরিয়া থাকা উচিত নয়। একটা ভালো পোশাক পরিলে আমাকে ঠিক রাজপুত্রের মতো দেখাইবে। আর যদি একটা ঘোড়া পাই তো চড়িয়া বাঁচি। হাঁটিয়া হাঁটিয়া পায়ে বড় ব্যথা হইয়াছে। এই কথা ভাবিয়া সে টিয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, ওরে আমার সোনার টিয়ে, যা চাই তা এসো নিয়ে। দেখিতে দেখিতে কাঞ্চনলালের ছেঁড়া কাপড়খানা, অতি উৎকৃষ্ট গরদের ধুতি, ছেঁড়া জামাটা, সাটিনের কোট, আর তাহার গায়ে পুরাতন ময়লা চাদর কাশ্মীরি শালের আকার ধারণ করল। তার পায়ে 20-25 জায়গায় তালি দেওয়া একজোড়া নাগরা জুতো ছিল, তাহাও অল্পকালের মধ্যে জড়ি মোড়া লাল চামড়ার জুতোয় পরিণত হইল। এবং তাহার যে মোটা বাঁশের লাঠি গাছটাতে খাঁচা ঝুলানো ছিল, সেই লাঠি দেখিতে দেখিতে একটা প্রকাণ্ড কালো রঙের ঘোড়া হইয়া জিন লাগাম সমেত তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কাঞ্চনলালের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সে প্রথমে খাঁচাটা ঘোড়ার গলায় বাঁধিল, তাহার পর ঘোড়ার পিঠের উপর চড়িয়া তাহাকে বেগে ছুটাইয়া দিল। অনেক পথ চলিয়া
কাঞ্চনলাল এক জমিদারের বাড়ির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দিন সে বাড়িতে জমিদারের ছেলের বিবাহ হইতেছিল। কত লোক, কত হাতি ঘোড়া, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেখানে একটাও বাজনা দেখা গেল না। সেদিন কাশ্মীরের রাজবাড়িতে কি উৎসব ছিল, তাই দেশের সমস্ত বাদ্যকর সেখানে বাজনা বাজাইতে গিয়াছে। বাজনা না পাওয়াতে জমিদার বাড়ির সকলেই বড় নিরানন্দে ছিল। কাঞ্চনলাল ঘোড়া হইতে নামিয়া জমিদারের সঙ্গে দেখা করিল। তাহাকে বলিল, আপনি ইচ্ছা করিলে আমি আপনাকে এখনই এমন একদল বাদ্যকর দিতে পারি যে তেমন বাজনাওয়ালা কাশ্মীরে পাওয়া যায় না। জমিদার বলিল, মহাশয়, আমার ছেলের বিবাহ, কিন্তু একদল বাদ্যকর জুটাইতে পারি নাই। দেশের সমস্ত বাজনার দল রাজবাড়িতে গিয়াছে। বাজনার অভাব আমার বাড়ির অর্ধেক আনন্দ নষ্ট করে দিয়েছে। আপনি যদি একদল বাদ্যকর জুটাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে যত টাকা লাগে আমি দিতে প্রস্তুত। না না, আপনাকে টাকা দিতে হইবে না, আমার টাকার অভাব নাই, আপনি আমার ক্ষমতা দেখুন। এই বলিয়া কাঞ্চনলাল টিয়ার দিকে চাহিয়া বলিল, ওরে আমার সোনার টিয়ে, যা চাই তা এসো নিয়ে। হঠাৎ একদল বাদ্যকর কোথা হইতে বাজনা লইয়া উপস্থিত। তাহাদের বাজনা শুনিয়া সকলে বড় আনন্দ পাইল। বাড়ির কর্তা সেদিন কাঞ্চনলালকে ছাড়িয়া দিলেন না। তাহার পর হইতে তাহার সঙ্গে তাহাদের অত্যন্ত ভাব হইল। কাঞ্চনলাল জমিদারের ছেলে মেয়েদের নানা রকম বহুমূল্য জিনিস উপহার দিতে লাগিল। একদিন কাঞ্চনলাল সেই জমিদারের এক মেয়েকে এক গাছে হীরার মালা উপহার দিল। তাহার মূল্য 5,000 টাকার কমে নহে। জমিদার দেখিলেন কাঞ্চনলালের কাছে একটি পয়সাও থাকে না, কিন্তু তাহার টিয়া পাখির কাছে চাইলেই সেই সব জিনিস পাওয়া যায়। এমন আশ্চর্য পাখি তিনি আর কখনো দেখেননি। পাখিটিকে লাভ করিবার জন্য তার বড় ইচ্ছা হইল। একদিন তিনি কাঞ্চনলালকে বলিলেন, তুমি আমার কাছে তোমার এই পাখিটি বিক্রয় করো। কাঞ্চনলাল বলিলেন, আপনি আমার এই টিয়ার দাম দিতে পারবেন না, ইহা ক্রয় করা আপনার সাধ্য নহে। জমিদার আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, আমার এত বড় জমিদারি, এত টাকা করি সোনা রূপা আছে, তবু তোমার পাখির দাম দিতে পারবো না? আমার যত টাকা আছে, যত সোনা রূপার গহনা আছে, সব তোমায় দিচ্ছি, তুমি টিয়েটা দাও আমাকে। কাঞ্চন উত্তর করিল, টিয়ের দাম তাহা অপেক্ষাও বেশি। জমিদার বলিলেন, আচ্ছা, আমার এই সমস্ত জমিদারি, বাগান, বাড়ি সর্বস্ব লও, টিয়েটা দাও। কাঞ্চন বলিল, তাহাতেও হইবে না, আমি আরও কিছু চাই। জমিদার উত্তর করিলেন, আরও কিছু? আমার তো আর কিছু নাই। তুমি কি পাখির বদলে একটা রাজ্য চাও নাকি? কাঞ্চন বলিল, না, আমি রাজ্য চাই না, আপনার জমিদারি কি টাকা করি কিছুই চাই না। মশাই, যদি আপনার বড় মেয়েটির সঙ্গে আমার বিবাহ দেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে এই পাখিটি দিতে পারি। জমিদার বলিলেন, এ আর বেশি কথা কি? তুমি আমার মেয়েকে বিবাহ করিবে, সে তো সুখের কথা, আগে এ কথা বলিলেই হইতো। যাহা হোক, তোমার কথায় সম্মত হইলাম। জমিদারের মেয়ের সহিত কাঞ্চনলালের 2-1 দিনের মধ্যে বিবাহ হইয়া গেল। কাঞ্চনলাল শ্বশুর বাড়ি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার জন্য ঘোড়ায় উঠিল এবং তাহার স্ত্রীকেও সেই ঘোড়ার ওপর চড়াইয়া দিল। তাহার পর পাখির খাঁচাটা জমিদারের হাতে দিয়া ঘোড়ায় চাবুক মারিল, আর ঘোড়া বাতাসের বেগে ছুটিতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যে কাঞ্চনলাল ও তাহার স্ত্রী অদৃশ্য হইয়া গেল। জমিদার মহাশয় তখন টিয়ের খাঁচাটি লইয়া বন্ধু বান্ধবদের কাছে গিয়া
সেই পাখি সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা বলিতে লাগিলেন। তাহারপর সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা দেখিয়াছ কাঞ্চনলাল এই টিয়ার দ্বারা অনেক আশ্চর্য কাজ করিয়াছে। আমি তাহা অপেক্ষা আরও বেশি আশ্চর্য কাজ করিব। আমি এখনই এই দেশের রাজার অপেক্ষা বড়লোক হইয়া উঠিব। তোমরা চুপ করিয়া দেখো। এই বলিয়া জমিদার টিয়েকে ডাকিয়া বলিলেন, ওরে আমার সোনার টিয়ে। কিন্তু মুখের কথা মুখেই থাকিল। টিয়াটি তাহার কোনো কথাই শুনিল না। রাগে ফুলিয়া 3 গুণ হইল। তাহার পর খাঁচার দরজা ভাঙিয়া ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া চলিয়া গেল। জমিদার আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রইলেন। কাহারও মুখে কোনো কথা নাই। টিয়ের বদলে আপনার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম কন্যাটিকে দান করিয়া তাহার কোনো স্বাদই পূর্ণ হইল না। সকলে বুঝিল একটা জুয়াচোর ভেলকি খেলিয়া একটি পাখির বদলে তাহার সুন্দরী মেয়েটিকে ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়াছে। কাহারও দুঃখ হইল। কেহ বা জমিদারের লোভ দেখিয়া ঘৃণা ভরে মুখ ফিরিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে কাঞ্চনলাল তাহার ঘোড়া ছুটাইয়া অনেক দূরে এক শহরের এক সরাইয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে আসিয়া মনে করিল এখানে 2-1 দিন থাকিয়া সে একটা বড় বাড়ি ভাড়া করিবে এবং তার স্ত্রীকে নানা রকম গহনা ও বহুমূল্য কাপড় কিনিয়া দিবে। কিন্তু ঘোড়া হইতে নামিবা মাত্র তাহার সাধের সেই প্রকাণ্ড ঘোড়াটা বাঁশের লাঠি হইয়া গেল। তাহার পরিধানে রাজপুত্রের পোশাকের মতো যে সুন্দর পোশাক ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে সেই পুরাতন শততালি বিশিষ্ট ময়লা ছেঁড়া কাপড়ে রূপান্তরিত হইয়া গেল। তাহার এই রকম বেশভূষা দেখিয়া সরাইয়ের লোকেরা জুয়াচোর বলিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। তাহার স্ত্রী দেখিল কাঞ্চনলাল সত্যই একজন পাকা জুয়াচোর। জাদু করিয়া ফাঁকি দিয়া তাহাকে তার বাবার নিকট থেকে আনিয়াছে এবং আজ ভিখারি অপেক্ষা গরিব হইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া তাহার খুব রাগ হইল। সে তাহার বাবার কাছে ফিরিয়া গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে সকল কথা বলিল। কাঞ্চনলাল আর কি করিবে? সরাইয়ের দারোয়ানের কাছে গলা ধাক্কা খাইয়া এক পেট ক্ষুধা লইয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। শেষে নিজের গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া আবার খাঁচা লইয়া বিক্রয়ের জন্য পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু কোনো দিনই আর পেট ভরিয়া খাইতে পাইল না। আজকের গল্প এখানেই সমাপ্ত।